السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ سندھ میں متنازع کینالز کے حوالے سے تحریک کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں احتجاج نہیں ہو رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب خودرو تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کہیں سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کے قائدین نظر آتے ہیں، کہیں نہیں آتے، کہیں سماجی ورکر اس کی قیادت کر رہے ہیں، کہیں فنکار قیادت کر رہے ہیں، کہیں طلباء طالبات احتجاج کر رہے ہیں، تو کہیں خواتین احتجاج کر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ پورے سندھ میں آب و تاب سے جاری ہے۔ اور ایک جو سیاسی پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خودرو تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کو کلپس دکھاؤں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کس کے خلاف تحریک چلانے جا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ احتجاجی کلپس۔ تو سامعین، یہ آپ نے سندھ میں جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کلپس دیکھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایم آر ڈی کے بعد یہ ایک بڑی تحریک ہے جو خودرو طور پر چل رہی ہے، اور اس کی قیادت عام لوگ خود کر رہے ہیں۔ عام لوگ اب بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ ساری کلپس اس کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ تحریک جو شدت اختیار کر چکی ہے، اگر یہ تحریک لوگوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تو پھر اس کے نتائج گمبھیر ہو سکتے ہیں، خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ سیاسی قائدین، وہ حکومت میں ہوں، وہ اپوزیشن میں ہوں، وہ ان لوگوں کو مطمئن کریں کہ آخر کینال کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس تحریک سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بات ہوئی عام لوگوں کی، اپوزیشن کی جماعتوں کی، فنکاروں کی، طلباء و طالبات کی اور خواتین کی۔ اب بات کرتے ہیں حکمران جماعتوں کی۔ جب سے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کیا، کینالز کی مخالفت کی اور وفاقی حکومت کو تجویز دی کہ اس کو ریویو کرے، عوام کو اعتماد میں لیں، اور ایسا نہیں چلے گا، لیکن وفاقی حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ یہ کینال پنجاب میں زیر تعمیر ہے بقول سیاسی جماعتوں کے، میڈیا کے، تو پنجاب حکومت بھی خاموش ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کینال یہ SIFC کے چھتری تلے تعمیر ہو رہا ہے۔ اس کی منظوری صدر آصف علی زرداری نے اجلاس میں SIFC کی قیادت کو دی۔ اس کے بعد ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے۔ اب صدر صاحب جو بھی مطالبہ کر رہے ہیں اس کو ماننے والے بھی وہی ہیں، نہ ماننے والے بھی وہی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گھوم پھر کے یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے میں پڑ گئی۔ اس کے علاوہ اس اجلاس کے حوالے سے اس کے منٹس بھی سامنے آ گئے میڈیا میں،
उसी में भी इसकी तस्दीक हो गई कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास की सदारत की और ये जो 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं इसके हवाले से सदर को ब्रीफिंग हुई। इरसा एक्ट में तरमीम के हवाले से सदर को ब्रीफिंग दे दी गई और सदर ने उसके बाद अहकामात जारी किए और इनकी जो कापियां हैं वो सूबाई हुकूमतों को भेज दी गई। वो कापीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को भेज दी गई और वो कापीज़ जो मिनट्स की थी वो बलूचिस्तान हुकूमत को, KPK हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, सबको भेज दी गई और वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के पास ये रिकॉर्ड में भी मौजूद है। अब सिंध में जो तहरीक चली और जो सूरत हाल बनी, तो सच्ची बात यह है कि लोग बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत इंतहाई भूखलाहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है। नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अब कोई रास्ता नहीं सूझता कि करे तो क्या करे। अब उन्होंने रास्ता ये चुना कि इस कैनाल्स के हवाले से हुकूमत भी एहतजाज करेगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत या जो हुक्मरान जमात है वो इस कैनाल्स के खिलाफ कल 25 मार्च को सिंध भर में जिला लेवल पर और डिवीजन लेवल पर एहतजाज करेगी, जलसे करेगी। बिल्कुल दुरुस्त, जाहिर है अवामी मफाद का इशू है और लोग सड़कों पर हैं, उनको मुतमईन करना है। तो अजीब बात यह है कि अगर लोगों को मुतमईन करना है तो होना तो ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन करते और ऐलान करवाते कि ये मंसूबा रुक गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो एहतजाज करेंगे। अब एहतजाज तो करेंगे, ये बात समझ में आती है, अवामी इशू है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी तो नारे किसके खिलाफ लगाएगी? अब लोग कहते हैं कि मंजूरी सदर ने दी। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और रियासत के भी सरबराह हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। तो जब वो खिताब करेंगे तो कैनाल्स की तामीर रोकने के हवाले से वो मुतालबा किससे करेंगे? वफाकी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से? फिर न खपे के नारे किसके खिलाफ होंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सरपरस्त के खिलाफ, अपने बड़े के खिलाफ नारे लगाएगी, उससे मुतालबा करेगी कि नामंजूर नामंजूर? अगर ऐसा नहीं है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस जलसे से, इस नैरेटिव से, इस नई इनिशिएटिव से सिंध के लोग मुतमईन होंगे? अगर सिंध के लोग मुतमईन नहीं होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद एक्सपोज होगी या जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताकतवर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये मैसेज देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि लोग अभी हमारे साथ हैं, आप फिक्र न करें, कोई परवाह नहीं है, हम खड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मुस्तकबिल है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।